Hello friends, welcome back to TM Learning Center YouTube channel. In this video I am going to explain you Central Teacher Eligibility Test question paper of the year January 2021. Okay, this is paper 2. The subject is mathematics. Okay, here I am going to explain you what are the questions asked in that examination. This video is most helpful for your upcoming examinations. Okay, so let us start the video. Before starting this video, I request you to subscribe to my YouTube channel so for more updates. Okay, the number of distinct prime factors of the largest 6-digit number is, there are the options 5, 6, 3 and 4. Okay, so number of distinct prime factors, so you have to find the prime factors for 6-digit number, largest 6-digit number. Which is the largest 6-digit number? So possible number is 9999. Okay, so 1 2 3 4 5 and another one. So this is the largest prime number, so sorry, largest 6-digit number. We have to find the prime factors for these. So if you try to find the prime factors for this, you may get 3 and another 3 and again 3, 7, 11 and 13 and also 17, right? So not 17, it is 37. So these are the prime factorization of this number, largest number. Among these, the distinct means, so you don't repeat those numbers, means here 3 ones and 7 into 11 into 13 into 37. So these are the prime factors, means 1 2 3 4 5. So there are 5 prime factors for this. So option A is the correct answer. I hope you better understand. So do yourself and you may get a perfect confidence, right? ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, if the 8-digit number, so this is a 8-digit number, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 digits in this number and there are 2 variables are there, means x and y. So including these digits also, it is a 8-digit number, is divisible by 88, then what is the value of x minus y? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ 8-digit ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ 88. ಸೊ 88 ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ 88 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, 11 into 8, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ ಬೋತ್ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 8. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರಿಂದ ಮತ್ತು 11ರಿಂದ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 8ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 digits ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ 8, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿವೈಸಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ 3 digits ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 91y. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ 8, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 8ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ 1ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 0ನ ಕೊಡೋಣ, 910, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಸೊ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ದೆನ್ 8 1s 8, 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್, 1 ಡೌನು. ಸೊ 8 1s 8 ಅಗೈನ್, 3 ರಿಮೈನಿಂಗ್, 0 ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 8 2 18 3 24, 8 4 32. ಸೊ 8 3 24, 8 4 32. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, then it should be divisible by 8, right? It is 2. The value of y is, therefore y is equal to 2. Got it? We get the value of y. What is the value of y? It is 2. ಅಂದರೆ ನೀವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಬೈ 8. ಓಕೆ, then if you put the value of y here, what it becomes, 1 7 9 and x, it is 0 9 1 2. So this is a 8-digit number. If it is also divisible by 11 ಇಂದ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 11 ಡಿವೈಸಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, 1 + 9
So this one, this and this, okay. These are the alternate numbers, 1 plus 9 plus 0 plus 1, okay. And then 7 plus x plus 9 plus 2, this is equal to, ನೋಡಿ 9 1 10 11, so this is 11 and 7 and ಇದು ನೋಡಿ 9 9 18 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 18, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 11. ಸೊ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್, ಸೊ 4 ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪುಟ್ x is equal to 4, then what happens, this is 18 plus 4, it is 22, means 22 and this is 11 minus 11, you get 11, okay. So then ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 11ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 11ಇಂದ ಡಿವೈಸಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದರು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, 4 minus 2 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ x minus y is equal to 4 minus 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 minus 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer, right. So go to the next one. Let a is equal to 11 by 13, b is equal to 13 by 14 and c is equal to 15 by 17 be a 3 fractions, which of the following is true, means here it is which one is smaller or which one is bigger, you have to find before going to the answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ 13 14 17ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 13 14 ಆ್ಯಂಡ್ 17. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್, you will get 3049, okay. This is the LCM. So multiply this LCM to all the numerators. So all the numerators, then it become, a become 11 into 238, that is what, 2618, and b is equal to 13 into 221, that is what, 2873, and c is equal to 15 into 182, that is equal to 2730, right. So these are the 3 answers you will get. So after getting these answers, you know that which one is the smaller and which one is the bigger, which one is the largest among these 3, okay. 2600 is the smaller, right. So which is the smaller, you have to write first. So a is first, right, and the second one, right, 11 by 13, and after this 2618ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 2700, means c, what is the value of c, that is 15 by 17, and again the last one is b, 13 by 14. So this is what one method. Another one method is there, you have to find the values also, means 11 by 13 and 13 by 14 and 15 by 17. So the values of these are, first one ನೋಡಿ 0.846 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0.928 ಆಗುತ್ತೆ, 0.882 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.84 ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಫಸ್ಟು, ಸಿ ಸೆಕೆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ರೂಲ್, ಓಕೆ. ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. If 0.139 plus 0.75 plus 2.105 minus 1.001 into 1.1 is equal to 2 minus k, then the value of k is. So in this equation we have to find the value of k. So before that we have to solve this and find the value of k, okay. Write the equation as it is, 139 plus 0.75 plus 2.105, so minus of 1.001
multiplied by 1.1, that is equal to 2 minus k. Okay, so what is the value of this? So before finding that, you have to add these three terms. You will get 2.994, right? So minus, multiply 1.1 into 1.001, you will get 1.1011 is equal to 2 minus k. Okay, so subtract these 2.994 minus 1.1011. So what is the value for this? 1.8929, that is equal to 2 minus k. So we have to find the value of k here. So shift the value of k here and shift this one is here. So k is equal to 2 minus of this one, 1.8929. Okay, so then you will get the correct answer is 0.1071. So the value of k ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Go to the next one. Yes, the next question, nodi, if a is equal to minus 3 by 4 and b is equal to 5 by 6, then which of the following does not lie between a and b anta kottidare. Okay, so options nodi, minus 2 by 5, minus 7 by 9, 0 and minus 1 by 2. Okay, so before solving this problem, you have to find the value of a. So a is equal to minus 3 by 4 means the value is minus 3 by 4 means minus 0.75. Okay, and the next one b, 5 by 6, that is what? 0.833. Okay, so etc. Here it is, you have to find these values also. Means minus 2 by 5. So 2 by 5 means it is minus 0.4. Okay, and minus 7 by 9, here this value is minus 0.777, etc. Okay, and minus 1 by 2, minus 1 by 2 means it is minus 0.5, right? So put these values in number line, then you may not get confusion. Here it is, the first one is right, minus all the minus values, don't worry, here it is 0. Minus 0.5 minus 0.4, so it is minus 0.4 and minus 0.5 and minus 0.77, etc. Okay, here it is the value between these two. So here it minus 3.3 by 4 ಇದೆ, minus 3 by 4 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? minus 0.75 ಅಂತ ಇದೆ. So 0.75 means, so it is before this one, ಅಂದರೆ 0.75 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0.75 ಮೈನಸ್, ಬಟ್ 0.77 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0.8 ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, 0.1 0.2 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ minus 7 by 9 is the answer. Okay, go to the next one. ಇವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1.7 into 10 to the power of 4 and 12.5 into 10 to the power of minus 6 is expressed in the standard form as k into 10 to the power of n. The value of 2k plus n is. Okay, ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 1.7 ಇಂಟು 10 to the power of 4 multiplied by 12.5 ಇಂಟು 10 to the power of minus 6. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ 10 to the power of minus 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 2.125. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 10 to the power of
ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆ ಇಂಟು 10⁻n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಂಟು 10⁻n ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.125 ಆಗುತ್ತೆ. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2k + n ಅಂತ. ಸೊ 2k + n. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಇಂಟು 2.125 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 4.25 ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ 3.25 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? 3.25 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 3.25 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 2 numbers are in the ratio 3:5. If 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 5:7. The sum of the given 2 numbers is, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ 3:5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇರಲಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3x and 5x, ಇದಕ್ಕೆ 12ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3x + 12 / 5x + 12 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 5/7. ಅಂದರೆ ಈ 5/7 ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 7 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 7 3s 21, 7 12s 84. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 5 25, 5 12s 60. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25ಅಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರೆ 4x ಆಗುತ್ತೆ, 84ಅಲ್ಲಿ 60 ಕಳೆದ್ರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3x ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 3 ಇಂಟು 6 18, 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5x ಅಂದರೆ 5 6 30. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ 2 ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 2 ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವ, 18 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 18 ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. The market price of an article is rupees 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? ಅಂದರೆ 840 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅವನು 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ 19% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 840 rupees. ಸೊ 840 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ 840 ಇಂಟು ಸೊ 85/100, that is what you will get. So x into 119/100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ x is equal to, so these two gets cancel, x is equal to 840 into 85 that divided by 119 means the value of x is equal to 600. means so 600 is the what, cost price of an article. so option A ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಅಂದರೆ 840 ಇಂಟು 15% ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು 100ಗೆ 15 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 85 ಆಗುತ್ತೆ. 85/100 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟು
19% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ 100 + 19 ಅಲ್ವಾ, 100 + 19 119/100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ಭಾಳ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 8x + 5, ಅಂದರೆ 8x + 5ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 5x - 7/3 + 2 that is equal to 4x - 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 + 4x. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3 is LCM for this, so put 3 is there, so 5x - 7 as it is, plus 2 3 is the 6, got it. Good, here 4x - 3, 4 4 is the 16 plus 16x divided by 4. Okay, multiply, cross multiply, you will get a one equation. 4 into this one, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 4 into 5, 5 4 20x ಮೈನಸ್ 4 7 28, 6 4 24. ಸೊ 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. 3ಇಂದ 5, 4 3 12x, 3 3 9, 16 3 48 x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ 20x ಇರೋದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 12x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 48x ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 20x ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -4 is equal to 60x - 9. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 40x is equal to 5. ಸೊ x is equal to what? 5/40, 5 1 5 8 ಅಂದರೆ 1/8. The value of x is 1/8. We have to find the value of 8x + 5. So 8x + 5 ಅಂದರೆ 8 into 1/8 + 5. So 8 8 get cancel. So 1 + 5 is equal to 6. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 6, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ p is equal to 12xy - 10y² - 18x² and q is equal to and r is equal to, they are given these values and equations. Then we have to find p plus q minus r. So how can we find this answer? Let us do the problem. First write the value of p. What is that? P plus q, okay, and minus r, right? So put the value of p first. What is the value of p? So 12xy minus 10y² minus 18x² plus q 14x² plus 12y² plus 9xy and minus r 5y² minus x² plus xy. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x² ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ xy ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 12xy ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9xy ಇದೆ, ಸೊ 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21xy ಆಗುತ್ತೆ. xy ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು x² ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x² minus 18 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 14 ಇದೆ, ಸೊ minus 4x² ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 18ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 4. ಇನ್ನು y² ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, 12ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2y² ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ y² ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ x² ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ xy ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 21 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ xy ಇದೆ, ಸೊ 20xy ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು x² ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 3x², ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ y², ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ, ಸೊ 5ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 3 ಮೈನಸ್ 3y² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು PDF ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಒಂದು TM ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ TETಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ PDF ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಆ PDF ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.